सरकारां चढ़दियां कला च रखन जी सब नूं। रब एक जय साईं जी 786 देखने वाले सारे सज्जणा दा स्वागत है, सब नूं सलाम है। सो जिद्दां कि कमेंट आ रहे ने कि वो भी गल सांझी की जाए जिहड़ी बाबा विक्की शाह सरकार ने भी सुनाई सी कि बाबा मुराद शाह जी का नाम बाबा मुराद शाह जी किवें पिया। कुछ लोग जिहड़े जानते हैं कि बाबा जी का नाम विद्यासागर सीगा। सो उन्हां दी गल नकोदर किवें दरबार सज्जिया किवें उन्होंने गल पूछी, सो वही मैं गल तुहाडे नाल सांझी करन जा रहा। एक्चुअली जिहड़ी ये गल है या कहानी बाबा जी की जो भी उन्होंने सच आ, सच थोड़ा जिहा ज़्यादा लंबा आ, इस करके इहनूं भागां दे विच डिवाइड कर दिता है। मैं कोशिश की है भागां च, ते की डिवाइड आपां कर सकते हैं कि मैं तुहाडे नाल गल कर लवां उन्होंने भाग दे विच बना के फिर अगे देखते हैं जिद्दां जिद्दां तुहाडा रिस्पोंस आंदा गया तुहानूं भाग दूसरा भाग तीसरा जो भी मेरे को हो सकिया मैं सुनाऊँगा। जे मेरे को कोई गलती होगी मैनूं माफ़ करिओ। सरकार अगे भी यही अरदास है कि सानूं माफ़ करिओ जे कोई गलती हुई तो। सो आओ जी जय साईं जी दी आपां शुरू करिए। जय बापू जी महाराज जी। नकोदर शहर जिन्हों तुसीं पीरां फकीरां दी धरती भी कहने आ। सो पीरां फकीरां दी धरती आ ते नकोदर दा मतलब आ तेरे जिहा ना कोई डर। वो तो है ही जिथे लाडी साईं जी आए, जिथे बाबा मुराद शाह जी आए, जिथे बाबा शेरे शाह जी आए, जिथे अलमस्त दाता लाल बादशाह ने डेरा लाया, होर पीरां फकीरां ने बापू जी महाराज ने डेरा लाया, बाबा विक्की शाह ने जिथे फकीरी की, जिथे होर सरकारां ने फकीरियां कीतियां, बाबा लवली शाह जी, उस धरती वर्गी फिर धरती हो भी नहीं सकती जिथे हर पीर फकीर ने इबादत की हो। धरती ब्रह्म ज्ञानियां दी है नकोदर शहर, तुहानूं पता है। इस धरती नूं 4 चंद उदों लगे जदों लाडी साईं जी ने इत्थे आके अपना फकीरी रूप फकीरी अपनी अगे उन्हां दी चली इबादत दे विच गए बाबा मुराद शाह सरकार, तां 4 चंद लगे। सो आज़ादी तो पहलां दी गल है जी। बाबा शेरे शाह जी फकीर सीगे पाकिस्तान तो, वो पंजाब च आए इंडिया हिंदुस्तान च इत्थे जिहड़ा वंड तो बाद हिंदुस्तान बनिया, ते उन्होंने नकोदर शहर चुन लिया रहने वास्ते। जंगलों च रहिंदे सीगे जी, जंगलों च रहना पसंद करते सी। अल्लाह पाक दी, रब दी, वाहिगुरू दी, ईश्वर दी, परमेश्वर दी, जो भी तुसीं नाम लैंदे उन्होंने नाल तारां सीगियां जुड़ियां, उन्हां दी इबादत दे विच रहना पसंद करते सी। ज़्यादा लोगों तो दूर ही रहिंदे सी। चंगा नहीं समझते सी कि लोग आके उन्हां दी इबादत दे विच विघन पाउण, क्योंकि लोग फकीर नूं वेख के पहलां ही भज्जे हुंदे आ कि यार इत्थों कुछ मिल जाना, क्योंकि सच्चे सी। तो लोगों तो दूर रहिंदे सी ते कई बारी छोटे छोटे पत्थर भी मारने लोगों नूं भजाउण वास्ते क्यों, ताकि लोग पागल समझण, ताकि इबादत दे विच विघन ना पैण। ते ज़्यादातर अपना समय जिहड़ा सीगा वो बंदगी विच ही गुजारदे सीगे। ते बाबा वारिस शाह दी हीर पढ़दे सीगे, हीर वारिस शाह, जिहड़ी आपां बाबा मुराद शाह दी मज़ार नूं सलाम करदे जदों अंदर वड़दे आ दरबार च, ते लैफ्ट साइड ते जिहड़ी जगह बनी हुई है वो बाबा शेरे शाह जी कहंदे उत्थे रहिंदे सीगे। ते सरकारां बाबा शेरे शाह दी ये गल सीगी वो इत्थे राए। ते हुण आपां गल करन जा रहे हैं कि बाबा मुराद शाह जी किद्दां मुराद शाह सरकार बनी। उन्हां दा असली नाम विद्यासागर सी, तुहानूं सारे जाणिਆਂ नूं पता होना। हुण इहदे च कई गल्लां बणियां भी सुनाइयां भी गईयां, मैं सारियां गल्लां सांझियां करूँगा तुहाडे नाल। जिहड़े फक्कर फकीर आ ये दसदे आ कि बाबा जी ने जिहड़े उन्हां दा परिवार जैलदार, तुहानूं पता राजे सीगे, बादशाह सीगे शुरू तो ही। हुण जिहड़ा बादशाह होए फकीरी उन्हें करनी आ, फकीरी बादशाह ने करनी है। जिहड़ा पहलां ही फकीर आ उन्हें बेचारे ने की फकीरी करनी है। तो सरकारां जैलदारां दे परिवार तो सीगियां। वो जैलदारां दा परिवार जिहड़ा सीगा नकोदर शहर च रहण वाले सीगे, ओह बड़ी उन्होंने पीरां फकीरां की सेवा करन च हमेशा अगे रहिंदे हुंदे। तो इदां ही उन्होंने उत्थे वेड़े एक बारी फकीर आए, उन्होंने फकीरां की सेवा की। हुण ओह फकीर बड़े पहुंचे हुए सीगे। एक हुंदे ना गलियां च मंगदे आ जिहड़े कई, वो फकीरां दे विच कई घर च करामातां नहीं हुंदियां, गल्लां नहीं हुंदियां। अजकल सारा कुछ कलयुग आ बाबा जी, की पता सच्चा किहड़ा ते झूठा किहड़ा। सप साध तो बच के रहिओ किते असली ना होवे, यार ते बटेरे कोलों बच के रहिओ किते फसली ना होवे। गल तां उत्थे ही है कि सच्चा सी। वो फकीर किते उन्हां दे घरे आए। हुण जैलदार परिवार सीगे, वो बहुत ज़्यादा ना फकीरां की सेवा करदे। उन्होंने सेवा की रज के, पूरी ऐन सेवा की सरकारां दी, रज के उन्होंने सेवा की। ते सेवा करते करते जदों सेवा समाप्त हुई, उन्होंने पूछा भी यार आपने हमारी बड़ी सेवा की है। हिंदी बोलते सी फकीर। तो मांगो, तुम क्या मांगते हो, आज जो मांगोगे हम आपको दे के जाएंगे। तो वो परिवार कहता कि बाबा जी साडे घर धन दौलत शोहरत नोटां दी रुपईयां दी कोई कमी नहीं गी किसी भी चीज़ की। तो गल हैगी जी।
ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ। ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 2-2 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ SDO ਸੀਗੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 2-2 ਹੋਣਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਆ ਗਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਜਨਮ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੜੇ ਅਵਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ MA ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ SDO ਲੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ SDO ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2-2 ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਕੀਰ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਗਈ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਲਈ। ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਕੀ ਮਖਦੂਮ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਕੋਦਰ ਆ ਗਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ, ਘਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਊ ਤੈਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। A CIBIL score of 750 gave me an easy Navi personal loan. Interest rate starting at 12%. ਅਵਲ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਸ ਭੂਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ
ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲਾ, ਕਿ ਲਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਚੱਕੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰੀ ਮੋੜ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਫਕੀਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੋਤੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਾਹ, 4-5 ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਘਰੋਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇੱਕੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਾਕਾ ਜੈਲਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਫਕੀਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਫਕੀਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਫਕੀਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆਇਆ ਕਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ। ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਨੇਕ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਆਈ ਜਾਵੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਉਹਦੇ ਲੰਘੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ 100 ਬਾਲਟੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚਾਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੇਖ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ। ਦਿਲੋਂ ਦੇਖ ਮੰਗ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਨੇਕ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੋ ਦੋ ਹੀ ਜਹਾਨੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੂਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੁਹਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਤੁੰਬੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਏ ਉਹ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਂਝ ਹੋਏ ਦਿਲ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤੰਨੀ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘੁੰਮਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਐਨ ਗਰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤਵੇ ਤੋਂ ਲਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਫੁਸ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਬਲੋਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਰੋਂ ਕੋ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਮੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਬਰੀ, ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਬਰੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਬਰੀ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਬਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ, ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਖਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਵਲੀ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਵਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਲੀ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਕੀਤੀ। 24 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਵਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਲੀ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਸੱਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ, ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਲੱਖ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਵਾਜਾ ਵਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹੀ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾ ਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਹ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ। ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੂ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਕਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਮਤ ਗਲੀ ਫਕੀਰ ਕਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਚੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਈਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗਣੇ ਕਰਕੇ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖ ਲੈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਖੁੱਬੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁੰਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭੂਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਖੁੱਭਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇਖੋ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਕੀਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਤਾ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਲੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਵਲੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਮਾਈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ